Hallelujah. Hallelujah. Glory be to Him. विश्व को महिमा भएको होस्। This morning, आज बिहान let us hear the word of God from the Lord. हामी परमेश्वरको वचन हामी प्रभुबाट हामी सुनेछौँ। Our Lord is coming and the Holy Spirit will speak through me. परमेश्वर आउँदैछ पवित्र आत्माको द्वारा हामीसँग। Before we proceed our message, let us give the time to our Lord. हामी वचनमा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि म प्रभुमा म समय दिन चाहन्छु। Now let's pray. प्रार्थना गरौँ। Our God, loving Heavenly Father, we stretch heaven and earth. We thank and praise Thee in this morning times, this congregation, this message, I commit unto Thy hand. Give glory be unto Thee. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Now let us turn with me in the Gospel of Luke, chapter 17. लुकाको वचन 17 मा हामी हेर्नेछौँ। The verses 26 and 27. And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. 27. They did eat, have drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. When we read these verses, जब हामी यो पढ्दाखेरि we find of a man called Noah, a righteous man. धार्मिकता एक व्यक्ति उसको नाम नोआ। Secondly, we find about a great flood. और त्यसको बादमा हामीले भेट्दैछौँ त्यो ठुलो बाढको विषयमा। Thirdly, we find that the flood destroyed many people in those days. तीसरामा हामीले भेट्दैछौँ यो बाढले धेरै मानिसलाई नाश गरेको भेट्दैछौँ। Today, the Lord will declare about this great flood, why the flood was come on earth. और आज परमेश्वरले यो कुरा बताउँदैछ कि किन त्यो बाढ चाहिँ संसारमा आउनु परेको छ। Before the Lord Jesus Christ was born on earth as a Savior, और जब यीशु ख्रीष्ट संसारमा जन्म लिनुभन्दा अगाडि God sent a great flood in the world. परमेश्वरले त्यो ठुलो बाढ संसारमा पठाउनु भयो। The great flood was so high. त्यो बाढ चाहिँ यस्तो उँचीको थियो, उँचा थियो। The water flooded all high mountains under the heaven. त्यो बाढले चाहिँ पहाडभरि पानी भरेको थियो। The flood was occurred 5,600 years BC. त्यो बाढ भएको चाहिँ 5,600 वर्ष अगाडि यीशु आउनुभन्दा अगाडिको कुरा। It was fact, not fact. यो कुरा चाहिँ सच्चाइ हो कि सच्चाइ होइन? It was real biblical history. यो चाहिँ बाइबलको यो चाहिँ सत्यता यो चाहिँ कुरा हो। The Bible says परमेश्वरको वचनले भने there were many high mountains. त्यति बेला थुप्रो पहाड, उँची पहाड थियो। There were many high mountains under the heaven. त्यो संसारको भित्रमा थुप्रो उँचा पहाड थियो। The water of the flood was covered all high mountains under the heaven. त्यो बाढको पानीले त्यो थुप्रो पहाडलाई पनि छोपेको थियो। Every part on earth was covered by the flood. त्यो संसार सबै चाहिँ त्यो बाढले छोपेको थियो। Every place on earth was covered by water. त्यो संसार प्रत्येक ठाउँ कुनै पानी बाढले छोपेको थियो। Why the flood was occurred? बुझ्छौ त्यो कुरा चाहिँ त्यो बाढलाई चाहिँ त्यो नोआको बाढ भनेर बुझ्छौ। All men, all people of the time of Noah were so evil and bad. त्यति बेला नोआको समयमा चाहिँ मानिस प्रत्येक चाहिँ दुष्ट थियो। They did not seek God. उहाँहरूले प्रभुलाई खोजी गरेन। They did not worship God. उहाँले प्रभुलाई आराधना गरेन। They were so evil. त्यति बेला दुष्टको काम सबै थियो। They were unrighteous people. त्यति बेलामा धेरै मान्छेहरू छ। They were against God. यिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको विरोधमा जिउँथ्यो। They were so evil in their character and their behavior in their life. यिनीहरूको जीवन, यिनीहरूको कर्तव्य, त्यो तमाम व्यवहार चाहिँ दुष्ट काम थियो। They were full of fornication and adultery among men and women.
त्यति बेलामा त्यो केटा केटी सबै बिहा बिचरा गलत काम गर्ने They were full of violence among the people, त्यो त्यति बेलामा मान्छेहरू कुनै पनि सही दाममा हिँडेको छैन killing one another, murder one another. दोस्रोलाई मार्ने दोस्रोलाई नाश गर्ने त्यस्तो थियो In their heart, they are all love of mankind. त्यति बेला मान्छेको बिचमा त्यो प्रेमको कुरै छैन There were lawlessness. त्यो त्यति बेला चाहिँ कानुनको कुरै छैन The society, the people were so corrupted. त्यति बेलामा समाजको मान्छेहरू सबै करप्सन थियो दुष्ट थियो But तर God displeased them. परमेश्वरले यिनीहरूलाई खुसी भएन God did not please them. परमेश्वरले उहाँहरूसँग खुसी भएन God did not happy with them. प्रभु यिनीहरूसँग केहीको खुसी थिएन When we read in Genesis chapter 6, जब हामीले उत्पत्ति 6 मा हेर्दाखेरि God repented. Why I made mankind? परमेश्वरले पश्चाताप गर्दै थियो पछताउँदै थियो मैले किन मानिसलाई बनायो God did not like to put unrighteous people on earth. परमेश्वरले दुखी हुँदै थियो यो सबै मानिसलाई किन मैले राखेको God wanted to destroy mankind from earth. परमेश्वरले मानिस सबैलाई नाश गर्न इच्छा गर्दै थियो Therefore, त्यसले गर्दा God had a plan. परमेश्वरले आफ्नो योजनामा He wanted to destroy mankind, sending a great flood on earth. मानिसलाई नाश गर्नको निम्ति उले ठुलो भार पठायो That is why God sent the flood. त्यसले गर्दा यो भार चाहिँ परमेश्वरले पठाउनु भयो मानिसलाई Before sending the flood on earth, जब त्यो भार आउनुभन्दा अगाडि संसारमा आउनुभन्दा अगाडि as God had loved all mankind, परमेश्वरले मानिसलाई यस्तो प्रकार माया गर्थ्यो मानिसले पनि because God is man are the creation of God. किनभने मानिस चाहिँ परमेश्वरले बनाएको सृष्टि हो God wanted to find a righteous man. परमेश्वरले मानिसलाई आराममा राख्न चाहन्थ्यो Through that righteous man, he wanted to spread out mankind again on earth as righteous people. र परमेश्वरलाई कोही पनि परमेश्वरको अगाडिमा धार्मिकता नभएको कारण अब मानिसलाई खत्तम गरेर फेरि धार्मिकता बनाउने यो प्रभुको योजना God looked on earth. परमेश्वरले संसारले यस्तो देखे He was searching a righteous man. He was searching a righteous man. उहाँले चाहिँ एक धार्मिकता व्यक्तिलाई देखे He found a righteous man. उहाँले एक व्यक्ति धार्मिकतालाई His भेटे name was called Noah. उसको नाम चाहिँ नोआ In the Bible, in Genesis chapter 6, we find that Noah is a just man. हामीले उत्पत्ति 6 मा हेर्दाखेरि नोआ चाहिँ एक धार्मिकता व्यक्ति हो Noah feared God. नोआले चाहिँ परमेश्वरको डर माने Day and night he worshipped God. उहाँले चाहिँ प्रभुलाई आराधना गरे He obeyed to God. उहाँले प्रभुको आज्ञा पालनमा जिए Whatever God said to him, he obeyed in a deed. सॉरी Whatever God said to Noah, he did and obeyed. जे पनि परमेश्वरले नोआलाई भनेको कुरा चाहिँ नोआले त्यो कुरा सुने वा बुझे Now, in Noah's family, there are 8 members. नोआको परिवारमा 8 जना परिवार थियो He had his wife, उसको पत्नी थियो he had his three sons, आफ्नो 3 छोरा छ he had 3 daughter-in-laws, आफ्नो 3 जना बुहारी छ he had altogether 8 members in his family. उसको परिवार चाहिँ जन्ममा 8 जना थियो Because of Noah, यो नोआको कारण all 8 members were righteous. त्यो परिवार प्रत्येक चाहिँ धार्मिकता थियो They believed God, उनीहरू प्रभुलाई विश्वास गर्छ they worship God, प्रभुलाई आराधना गर्छ they obeyed to God. ओ प्रभुको इच्छामा जिउँदै थियो God wanted to save these 8 people from the coming great flood. परमेश्वरले यो 8 जना धार्मिकता परिवारलाई चाहिँ आउने भएको यो ठुलो बाढदेखि बचाउन प्रभुको इच्छा थियो In the Bible, वचनमा when we read in Genesis chapter 6, 7, 8, and 9, हामीले जब उत्पत्ति 6, 7, 8, 9 सम्म पढ्यो भने we will find about the great flood, हामीले ठुलो बाढको विषयमा हामीले भेट्यौं about the Noah's family, त्यो नोआको परिवारको विषयमा about the great ark,
a great ship. औ ठुलो त्यो जहाजको विषयमा Then God wanted to save the family of Noah. परमेश्वरले त्यो परिवारलाई बचाउनेको योजना God loved Noah and his family. परमेश्वरले नोआको परिवारलाई माया गर्थे He showed his mercy on Noah. नोआको परिवारलाई उनले दया गरे God prophesied to Noah. प्रभुले अगमबनी गरे नोआलाई God said to him, भने प्रभुले "Oh Noah, हे नोआ all people on earth यो सबै मानिसमा भएको सबै मानिस पृथ्वीमा are so भएको evil in my sight. उहाँ सबैले दुष्ट मेरो आँखामा देखे I will destroy all mankind, creatures on earth. म संसार मानिस प्रत्येक दुष्ट कामको कारण I विनाश गर्छु will send a great flood on earth. म ठुलो बाढ म संसारमा पठाउँछु The flood will be high, so high. त्यो बाढ चाहिँ ठुलो उच्च बाढ हुनेछ It will be high, 15 cubits over the high mountains. त्यो यस्तो उच्च चाहिँ 15 किलोमिटर यस्तो उच्च पानी हुनेछ 15 cubits is 20 in the feet, 20 to half feet. और यो 15 किलोमिटर भनेको चाहिँ यो चाहिँ चौडाइ पानी हो Today we find the greatest hill range and the greatest mountain is Mount Everest. आज हामीले माउन्ट एभरेस्ट भनेको ठुलो उचाइ पहाड माउन्ट एभरेस्ट भएको हामीले सुन्छौं Mountain Everest has the height of 29 feet high from the sea level. और यो माउन्ट एभरेस्ट भनेको चाहिँ यो मुन्नीदेखि 29,000 फिट चाहिँ उचाइ छ Now let us imagine हामीले त्यो कुरा हामीले विचार if the flood is covered over the mountain of Everest. जब हामी त्यो पानी बाढले त्यस्तो उचाइ पहाडलाई पनि ढाकेको छ भने And at the height over the mountain of Everest, 22 half feet of the water. त्यो पानी चाहिँ त्यो पहाड माउन्ट एभरेस्टको माथिमा पनि अझै पानी छ If the great flood, the water covered the Mount Everest, जब त्यो पानी माउन्ट एभरेस्टलाई ढाक्दाखेरि then the whole world is covered by water. पानी चाहिँ संसार पृथ्वी सबैले ढाकेको छ No place of vacancy without water. Every place is covered by water. कुनै ठाउँमा पनि पानी नभएको ठाउँ छैन Then God said to Noah, परमेश्वरले नोआलाई यस्तो प्रकार भने Noah, नोआ I will send the great flood, म तिमीलाई ठुलो बाढ पठाउँछु but I have favor on you. तर म तिमीलाई म माया गर्छु I will save you. म तिमीलाई बचाउँछु So you build or construct a big ark, त्यसले गर्दा तिमीले ठुलो जहाज बनाऊ and the length should be 300 cubits. औ त्यो लामो चाहिँ तपाईले 300 त्यो क्युबिक चाहिँ लामो And हुनुपर्छ the breadth should be 50 cubits. औ त्यहाँबाट चौडाइ चाहिँ तपाईले 52 फिट हुनुपर्छ The height should be 30 cubits. औ त्यस्तो प्रकार उचाइ चाहिँ तपाईले कति 50 देखि ज्यादा हुनुपर्छ There should be storage. औ त्यसको भित्रमा त्यो 2-3 तलाको हुनुपर्छ So you collect animals and the birds to be with you in the ark. त्यो जहाजको भित्रमा त्यो जनावरहरू पनि तपाईसँग हुनुपर्छ You collect holy birds and animals, seven pairs. तपाईले चाहिँ यो जनावरहरू चाहिँ 7 जोडा तयार गरेर राख्नु You collect unholy creatures, two pairs. तपाईले नि दुईटा जोडा त्यो पवित्र त्यो जनावरलाई राख्नु When Noah heard the voice of God in the prophecy, जब परमेश्वरले अगमबनी गरेको कुरा चाहिँ नोआले आफ्नो कानबाट सुन्छ in the heart of Noah, he loved God very much. कि नोआको हृदयबाट नोआले चाहिँ प्रभुलाई माया गर्छ He obeyed to God. उहाँले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञाकारी जिउँछ He kept the words of God. परमेश्वरको कुरा उसले राख्छ Then his sons went to near the Tigris River and the Euphrates River. त्यस्तो प्रकार
त्यो which river is that? They went to near the bank of Tigris and Euphrates rivers. टाइग्रिस भनेको त्यो ठुलो नदी छ त्यो छेउमा यिनीहरू गयो So God said to Noah, परमेश्वरले भने नोआलाई, where you construct the ark, जब तिमीले त्यो जहाज बनाउँछ you must construct the ark by the wood of gopher. त्यो चाहिँ तपाईँलाई यस्तो जहाज बनाउनु पर्छ त्यो लाकडीको नाम पनि गस्पर भनेको लाकडीले बनाउनु पर्छ This wood gopher is very hard wood. त्यो गफर भनेको काठ चाहिँ यस्तो दरिलो काठ थियो These wood trees were growing near the banks of the rivers Euphrates and the Tigris. त्यति बेला यो रुख चाहिँ केवल त्यो टाइग्रिसको खोलाको छेउमा मात्र यो ठुलो रुख चाहिँ पाउँछ They went there and cut the woods, त्यसले गर्दा यिनीहरूले त्यो लकडीलाई काटेर बनाउन थाले brought to their flesh. और त्यो लिएर यिनीहरू आएर बनाउन They began to construct the ark, अब बनाउन सुरु थाले very big ark. यो ठुलो Now you can say very big ship. ठुलो जहाज भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ So they were creating or building that big ark. त्यस्तो प्रकारले ठुलो जहाज चाहिँ बनाउन थाले It took 120 years to complete the construction of the big ship, the big boat, the big ark. त्यो जहाज चाहिँ बनाउँदाखेरि लागेको समय चाहिँ 120 वर्ष लागे While during this 130 years, जब यो 120 वर्षको भित्रमा चाहिँ के गरे Noah was not silent. त्यति बेला नुहा चाहिँ चुपचाप भएर बसेन In the vision of Peter, we find that Noah is called a princess of righteousness. और हामीले पत्रुसको वचनमा हेर्यो भने नुहा चाहिँ यो धार्मिकता पुजारी थियो He preached the gospel उसले सुसमाचार लगातार सुनायो about the coming flood. त्यो बाह्र आउने त्यो विषयमा All the poor people of the world today, आज संसारमा भएको मानिस सबै you come to God. प्रभुमा आओ You repent your sin. तपाईँ पाप र पश्चाताप गर God is going to finish by the coming flood. और संसार से अंत होने से खत्म होने से जो पानी बाढ़ले If you want to live in the world on earth, you come and seek and come to God. जब तपाईँ बाँच्नु चाहन्छ संसारमा जिउनु चाहन्छ भने तपाईँ प्रभुमा आओ प्रभुलाई विश्वास गरेर पश्चाताप गर You live and forsake all the evil deeds and evil behaviors. तपाईको दुष्ट काम दुष्टको विचार जो तमामदेखि पश्चाताप गर्नु छोड्नु He was preaching the gospel, preaching in the preaching, but people did not hear him. उसले चाहिँ लगातार प्रचार गर्दछ तर मानिस कोही पनि सुन्न तयार छैन Many people came to him, और धेरैले आएर उसको छेउमा आए mocking him. मजाक गरे हाँसे They mocked him. न सबैले मान्छेले उसलाई चाहिँ मजाक गरे Oh, Noah, madman. ओ नुहा तिमी पागला भएको छ Oh, maker of big boat on the ground. ओ यत्रो ठुलो जहाज बनाउने तिमी पागला हो When the flood will come, और कहिले यो यस्तो प्रकारको बाढ आउँछ र flood will never occur on earth. त्यो बाढ चाहिँ कहिले पनि आउने थिएन They were laughing like anything, mocking like anything. यस्तो प्रकार मान्छे मजाक उडायो But Noah never angry to them. तर नुहाले यिनीहरूलाई रिसाएन So he took patience very much. और त्यस्तो प्रकार उसले चाहिँ परमेश्वरको कुरालाई लगातार After completion of the construction of the boat, of the big boat, जब त्यो जहाज चाहिँ बनाइसकेपछि God said to him, परमेश्वरले उसलाई भने now Noah, नुहा अहिले you enter into the ark तपाईँ अब जहाजभित्र पस्नु and your family enter. तपाईको परिवार त्यो जहाजभित्र पस्नु All animals, the beasts you collected, let them into the ark. सबै जनावरहरू तपाईले दुईटा जोडी लिएर त्यो जहाजभित्र पस्नु God said to him, परमेश्वरले भने the time has come. समय आयो The flood is coming. त्यो कुरा आउँदैछ So, according to the command of the Lord, Noah obeyed and they entered into the ark. परमेश्वरले भनेको जस्तै नुहाले
त्यति बेला केही पनि आएको छैन तर जहाजभित्र Then God closed the door of the ark. और जब सबै पसेपछि प्रभुले त्यो जहाजको दैलोसी थुने The Bible says, परमेश्वरको बच्चाले भने if God opened the door, जब परमेश्वरले दैलो खोले भने no man can open the door. कसैले त्यो दैलो खोल्नु सक्दैन If God shut the door, जब परमेश्वरले त्यो दैलो थुन्ने भने no man can open the door. कसैले खोल्नु सक्दैन You know, if God opened the door, और जब प्रभुले दैलो खोले भने no man can shut the door. मानिस कसैले त्यो दैलो थुन्नु So God सक्दैन closed the ark. त्यस्तो प्रकार त्यो जहाज चाहिँ बन्द गरे God began to cover by thick and thick and blacky clouds over the sky. त्यति बेला चाहिँ त्यो मोटो त्यो बदलहरू चाहिँ पहाड त्यो आकाशमा भरिनु थाले The sky became thicker and thicker. त्यस्तो प्रकारको आकाश तमाम यो स्वर्ग चाहिँ बदलले मोटो बदलले सोपे Then began dropping big of waters. त्यति बेला अब एक पानी चाहिँ आउनु थाले Heavy rainfall was came, त्यति बेला ठुलो पानी आउनु थाले and this ark was broken. और त्यस्तो प्रकार अब यो संसार चाहिँ भरे As you know, this ark is floating on water. और त्यति बेला अब पानी बेसी हुँदाखेरि यो जहाज चाहिँ पानीको माथि माथि आउनु थाले Now this ground now we are living, it is floating on water. आज हामी यो बसिरहेको जमिनलाई चाहिँ पानी भारले पुरै भरेको छौँ If you drill to take water from the under the ground, around 60, 70, 80 feet, there will come water automatically. जब तपाईले त्यो पानी निकाल्नको निम्ति तल मुनिमा 70-80 फुट चाहिँ तपाईले गहिरो चाहिँ खाने भने अटोमेटिक पानी निकाल्न थाले So this ark is floating now. त्यस्तो प्रकार यो पृथ्वी भरि चाहिँ भरेको छौँ At that time the ark was broken. त्यस्तो बेला यो संसार त्यस्तो प्रकार नाश भएको छ Water were spring out. पानीले त्यस्तो प्रकार भरेको छौँ There were heavy rainfall from the sky, बार पानी ठुलो पानी आए and from the earth, water was spring out. और यो संसार तल मुनिबाट पनि पानी चाहिँ निस्के And the water grows up higher and higher and higher. त्यस्तो प्रकार पानी बार चाहिँ बढ्दै 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 गयो The water covered the trees. अब पानीले चाहिँ तमाम रुखलाई पनि छोपेको छ The water began to cover all the buildings. अब पानीले चाहिँ तमाम घरलाई पनि छोप्नु थालेको छ The water began to cover all the high mountains. त्यस्तो ठुलो पहाडलाई छोपेको छ All the people were drowned. पानी मानिस सबै चाहिँ अब पानीले लगेको छ All the people were drowned. मानिस सबै चाहिँ पानीले लग्यो All the people, the rest people were killed by the flood. त्यो सबै मानिसलाई चाहिँ त्यो बाढले मान्छेलाई चाहिँ No one escaped from the water. कोही पनि यो पानीबाट बाँच्नु सकेन The waters was prevailing on our 150 days, 5 months. और 150 दिन 5 महिना चाहिँ मान्छेले चाहिँ एउटा वार्निङ दिएको थियो After died of the water, जब यो पानीले मानिस सबै चाहिँ मरेपछि the big ark त्यति बेला ठुलो जहाज was चाहिँ rested on Mount Ararat. और माउन्ट अरारत भनेको पहाडमा चाहिँ त्यो जहाज चाहिँ त्यहाँ बसेको छ Do you know where is the Mount Ararat? तपाईलाई थाहा छ माउन्ट अरारत भनेको चाहिँ कता छ There is a mountain त्यो एक पहाड छ near Armenian border. आर्मेनियन भनेको त्यो जग्गाको छेउमा At the border of Turkey and Russia, यो चाहिँ रसियाको बोर्डरमा छ there is a high mountain that is called Mount Ararat. त्यो ठुलो पहाड छ उसको नाम चाहिँ अरारत It has 17 and a half thousand feet high. त्यो चाहिँ त्यो धेरै उन्ची पहाड हो 50,000 feet high. त्यस्तो प्रकार 50,000 फिटको उचाइ हो This mountain is covered by snow.
अहिले यो पहाडले चाहिँ त्यो चिसो त्यो बरफले भरेको छ। This mountains was this ark was rested on the top of the mountain at the place like a cube. त्यति बेला त्यो जासी त्यो अरारतको पहाडको सबैभन्दा उन्ची माथिमा चाहिँ आराम गरेको छ। Today, archaeologists had found the Ark of Noah on Mount Earth. अहिले चाहिँ साइन्टिस्टहरूले भेटेको छ कि त्यो झाँस त्यो अरारतको पहाडमा त्यो झाँसलाई भेटे। If we find this Ark on Mount Earth, जब हामीले त्यो झाँसलाई चाहिँ हामीले भेट्यो भने then the history of Noah's flood is true and authentic history. अहिले त्यो यो कहानी चाहिँ यो चाहिँ सत्यता हो, यो चाहिँ मान्छेले बनाएको कहानी होइन, हामीले प्रमाण पाए। If we find out the flood of Noah was sure happened, जब हामीले यो जाँचलाई भेटेको छ तब त यो कहानी चाहिँ सत्यता हो। who occurred that good big flood. त्यस्तो प्रकारको ठुलो बाढलाई चाहिँ कसरी भयो? So the flood was sent by God, by the true living God. यो चाहिँ सिर्फ परमेश्वरले यो बाढलाई चाहिँ So the पठाउनु। God of Bible is the true, the living God. त्यसले गर्दा यो वचनको यो परमेश्वर चाहिँ यो सत्यता परमेश्वर हो। So this living God became Jesus Christ. अब यो परमेश्वर चाहिँ यीशु भएर आयो। The history of Jesus is the true and the living history. त्यसले गर्दा यीशुको यो कहानी चाहिँ यो चाहिँ सत्यता हो। Jesus was born, his history is authentic. यो चाहिँ यीशु चाहिँ जन्म लिनु भएको छ भनेको यो कहानी चाहिँ यो चाहिँ सत्यता हो। Jesus died on the cross, is also authentic, true history. यीशु क्रुसमा मर्नु भयो, आफ्नो जीवन बलिदान गर्नु भयो भनेको कुरा चाहिँ सत्यता हो। Jesus Christ was rose up from the dead on the third day, is also correct in the true history. यीशु चाहिँ तीसरा दिनमा बौरी उठ्यो, जीवित भयो भनेको कुरा चाहिँ यो सत्यता हो। Jesus Christ ascended into heaven, is also true history. यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान भएपछि फेरि स्वर्गमा 40 दिनमा गयो भनेको कुरा पनि सत्यता हो। Jesus Christ again coming back on earth to serve in the rapture, and the second coming, his coming back is the true history. यीशु चाहिँ फेरि आउनेछौ हामी विश्वासीलाई उठाइ लानेको निम्ति यो पनि सत्यताको यो कहानी हो। How the flood came. कसरी चाहिँ बाढ आउनु भयो? In the time of Noah, how the flood came. कसरी चाहिँ नोआको समयमा यस्तो बाढ आउनु भयो? कसरी? Noah completed to construct the big ark. त्यस्तो प्रकार नोआले त्यत्रो ठुलो जहाजलाई चाहिँ बनाउनमा सके। According to the time, त्यति बेलामा God commanded to Noah, परमेश्वरले नोआलाई यस्तो प्रकार आदेश दिए, Noah, and with your people enter into the ark. जब तपाईको मान्छे त्यो जहाजको भित्र पस्छ, After Noah and his people, the Christians enter into the ark. जो परमेश्वरले बनाएको त्यो सबै व्यक्ति त्यो जहाज भित्र पस्नेछौ। God closed the door of the ark. परमेश्वरले त्यो दैलो चाहिँ थुङ्गे जहाजको। Noah and his group were saved नोआ त्यो जहाज भित्र पस्ने प्रत्येकले बाँचे, because they were into the ark. किनभने यिनीहरू त्यो जहाज भित्र भएको कारण। After they were saved, और जब यिनीहरू बाँचेपछि the flood came. त्यो बाढ आयो, The flood came. बाढ आयो। Like this, यस्तो प्रकार the Bible says what, like in the reader. परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ म पढ्छु। Even shall it be in the day when the Son of Man is revealed. यो अघि Now let me read it. Verse 26. 26 मा चाहिँ कसैले पढिदिनु अघिको। As it was in the days of Noah, shall it be also in the days of the Son of Man. जो नोआको समयमा भएको जस्तै अहिले परमेश्वरको पुत्र मानिसको पुत्रकोमा पनि यस्तो हुनेछ। In the time of Noah, नोआको समयमा people were so wicked and evil, मानिस प्रत्येक से दुष्ट भएको थियो। they did not seek God, उहाँहरूले प्रभुलाई खोजी गरेन, they did not worship God, प्रभुलाई आराधना गरेन, they did not obey God, प्रभुको आज्ञा पालनमा they जिएन, were against God, प्रभुको विरोधमा जिउँदै थियो। they didn't eat in the drank. और उनीहरूले खाए
खाएर पिएर जिउँदै थियो Then many wives in the worst. और गलत बिहा दान गरे यिनीहरू They were given in marriage और यिनीहरू सबै प्रभुको नजरमा गलत गरे until the day Noah entered into the ark. जबसम्म त्यो नोआले त्यो जहाजभित्र पसेको छैन Like this, यस्तो प्रकार at the close of coming our Lord Jesus Christ, यस्तो प्रकार यीशु पनि यस्तो प्रकार आउनेछ in the later days of coming our Lord Jesus Christ, आउने समयमा पनि यीशु आउँदाखेरि पनि यस्तो हुनेछ in the last days of the closure of our coming our Lord Jesus Christ, जो भएको घटना जस्तै यीशु आउने समयमा पनि यस्तो हुनेछ the people today आजको मान्छे should be like the same people of the day of Noah. त्यो नोआको समयमा भएको मानिस जस्तै आज पनि मानिस त्यसो हुन्छ If every part, in the corner of the part of the world today, आज हामी विभिन्न ठाउँमा मानिसहरूको जीवन men are enjoying in worldly pleasures. हामी मानिस सबै संसारकोमा मस्ती मस गरिरहेको छ Today people forgot God. आज मानिसको मान्छेले प्रभुलाई चाहिँ बिर्सेको छ They neglect God. परमेश्वरको कुरालाई ध्यानै छैन They are floating in the worldly pleasures. यिनीहरू चाहिँ प्रभुलाई छोडेर संसारको मस्तीमा जिरहेको छ This one will be. The Bible says यो कुरा चाहिँ प्रभुको वचनले भनेको छ there will come 7-year great tribulation period. त्यस्तो प्रकार 7 वर्ष डरलाग्दो समय आउनेछ There will not be righteous people anymore. संसारमा कोही धार्मिकता मान्छे हुने छैन This earth will be ruled by Antichrist. और त्यति बेला चाहिँ एन्टी क्राइस्टले संसारलाई चाहिँ रुल गर्नेछ Secondly, दूसरा there will come a nuclear war again. त्यति बेलामा फेरि न्युक्लियरको वार आउनेछ Then only Jesus Christ will come a second coming. त्यति बेलामा यीशुको सेकेन्ड कमिङ चाहिँ आउनेछ Rapture is not a second coming. और सरी Rapture is not second coming. त्यो र्याप्चर भनेको कुरा चाहिँ त्यो सेकेन्ड कमिङ होइन Second coming is not two number. और त्यो सेकेन्ड कमिङ भने चाहिँ अलग हो Second coming is only one. यो सेकेन्ड कमिङ भने चाहिँ एउटा मात्र हो Jesus will come openly as a King of Kings, Lord of Lords. यीशु चाहिँ आफै आएर संसार राज गर्नेछ He will stop the nuclear war. और त्यति बेला तमाम न्युक्लियरको वारहरू चाहिँ हुनेछ After finishing the war, त्यो संसार तमाम खत्म भएपछि He will reign on our 1,000 million kingdom. त्यति बेला 1000 वर्ष मिलेनियम किंगडम भनेको सुरु In हुन्छ the capital in Jerusalem. और क्यापिटल जेरुसलेम भनेको चाहिँ यो एक हुनेछ Physically, He will coming back in glorified body. त्यस्तो प्रकार त्यो शरीरलाई महिमा गर्नमा आउनेछ After that, the earth will be burned up by fire. और त्यो मरेपछि सबै आगोले नाश गर्नेछ Let us read in 2 Peter chapter 3, verse 10, 11. Anybody can read on the phone. दोस्रो पितरमा हामी हेर्नेछौँ 2 Peter chapter 3, verse 10 and 11. दोस्रो पितर 3 को र भक्तिमा तिमीहरू कस्तो किसिमका मानिसहरू हुनुपर्छ आमेन Amen. So this world will be burned up by fire. यो संसार चाहिँ आगोले बालेर नाश गर्नेछ The first people also will be burned up by fire. यो सबै चाहिँ आगोले बालेर नाश गर्नेछ All the contents on earth will burn up by fire. त्यो सबै संसारमा भएको चिजले In the fire, आगोमा crores of money in the bag will be burned up by fire. तमामलाई चाहिँ नाश गर्नेछौँ Big building will be burned up by fire. विभिन्न घर चाहिँ नाश गर्नेछौँ Many beautiful vehicles will be by fire. धेरै मानिस सबैलाई नाश गर्नेछौँ Gold and silver will burn up by fire. तमाम सुन चाँदी आगोले बालेर नाश All गर्नेछौँ unrighteous people will be burned up by fire. सबै अधार्मिकता व्यक्तिहरूलाई आगोले बालेर नाश गर्नेछ No one will be scared. और कोही पनि त्यसमा बाँच्ने छैन But God loves mankind. तर धार्मिकताहरू चाहिँ बाँच्नेछ But God loves you and me. परमेश्वरले तपाईलाई मलाई माया गर्दैछौँ Jesus Christ will be coming back to take you यीशु and me up in heaven. यीशु तपाईलाई मलाई उठाउनको निम्ति स्वर्ग लानेको निम्ति फेरि आउँदैछ He's coming to save you and me from the fire. यीशु आउँदैछ तपाईलाई यो आगोबाट बचाउने He's coming to save you and me from the great tribulation period. यीशु आउँदैछ तपाईलाई मलाई यो तमाम महान एउटा नाशको समय आउँदैछ त्योमा हामीलाई बचाउनको निम्ति Because
soul left the world. सबै संसारको आत्माहरू चाहिँ He doesn't like to perish a single soul in hell. यो सबै आत्मा जो परमेश्वरलाई विश्वास नगर्नेहरू चाहिँ नाश हुनेछ नरकमा After a rapture, त्यो रेप्चर भएपछि there will come tribulation period. त्यो पछि ट्रिबुलेसन 7 वर्षको आउनेछ Even during the period, tribulation period, त्यो सतावटको समयमा God will choose or elect people to save them from the burning fire. परमेश्वरले मानिसलाई चुन्नेछौँ त्यो नाश हुने आगोबाट बचाउनको निम्ति In the country of Israel, यो चाहिँ इजरायलको देशमा in the first 3.5 years of tribulation period, जब 3.5 वर्ष सतावटको समयमा God elected 144,000 from the tribes of Israel. परमेश्वरले 1,44,000 मान्छे इजरायलको मान्छेबाट चुन्नेछ In the last year of the tribulation period, in major tribulation period, जब त्यो सतावटको 3.5 वर्ष अन्तमा चाहिँ God will send two witnesses to preach the gospel. They are Elijah and Moses. और त्यति बेला अन्तको समयमा चाहिँ फेरि परमेश्वरले एलिजालाई फेरि बोलाउनेछ चुन्नेछ त्यहाँबाट फेरि They प्रचार will गर्नेछ preach the gospel to save mankind. फेरि सुसमाचार चाहिँ मानिसलाई बचाउनेको निम्ति फेरि बचाउनेछ God loves mankind very much. किनभने परमेश्वरले मानिसलाई यस्तो माया गर्दैछ The first lucky people, और पहिला यो धन्यहरू चाहिँ the first lucky people are पहिला धन्य मानिसहरू चाहिँ you and me. तपाईँ र म हो Because the Lord is coming to take you up back in heaven to save from those things. किनभने परमेश्वरले तपाईलाई मलाई उठाउनको निम्ति स्वर्ग उठाउनको निम्ति आउँदैछ ताकि त्यो सतावटमा हामी बाँचोस् In the Bible, there's not a single word of all rapture. No rapture in the Bible. परमेश्वरको यो वचनमा यो रेप्चर भन्नेको शब्द छैन But rapture contains in action. It is called caught up. तर रेप्चर भनेपछि एक काम भएर गर्नेछ त्यसलाई चाहिँ कोड अफ भन्ने त्यसले God means to pick up. God means to उठाइलानेको pick up. ओ परमेश्वरले उठाइलान्छ So, caught up is called in Latin word rapture. यो रेप्चर भन्ने चाहिँ लातिनको भाषाबाट हो त्यसलाई चाहिँ उठाइलाने This word is used by the then Christian in the world today as rapture. आज संसारको मानिस क्रिस्चियनहरूले यो शब्दलाई चाहिँ रेप्चर भनेर इस्तेमाल We are गर्दछ also using caught up as rapture. I am also using caught up as rapture. हामी पनि यो उठाइलाने यो शब्दलाई चाहिँ हामीले रेप्चर भनेर चलाउँछौँ Rapture is this. रेप्चर भने चाहिँ यही हो Jesus will come in from heaven, will descend from heaven. जब यीशु चाहिँ आकाशबाट जाँदाखेरि He will stand in the cloud in the air. और उहाँ चाहिँ यो बीचमा यो बदलको बीचमा बस्नेछ Trumpet will be sound. त्यो तुराईको आवाज तुराई बजाएर Trumpet will be sounded. त्यसमा तुराईको आवाज चाहिँ आउनेछ That dead in Christ will rise up in glorified bodies. और त्यति बेला यीशुलाई विश्वास गरेर मर्नु भएकोहरू चाहिँ त्यो शरीर चाहिँ लिएर फेरि पुनरुत्थान हुन्छ Then we are living on earth. और जो कोही संसारमा बाँच्दैछ जिउँदैछ We shall not physically die. सरी We shall not die. और त्यति बेला मानिसहरू चाहिँ मर्ने छैन When we heard the sound of the trumpet, जब त्यो तुराईको आवाज सुन्दाखेरि our body will be changed into heavenly body. जो विश्वास गर्ने प्रत्येकको शरीर चाहिँ यो शरीरबाट परिवर्तन हुनेछ First, the dead in Christ will rise up. और जो कोही यीशुमा मरेकोहरू चाहिँ पहिला पुनरुत्थान हुन्छ Then, the dead living Christian will be changed their body into heavenly bodies. त्यहाँबाट विश्वासीहरू यीशुमा विश्वास गर्नेहरूको जिउँदै त्योहरू चाहिँ शरीर चाहिँ परिवर्तन हुनेछ At the same time, both of them together will cut up in heaven, will rapture in heaven to meet the Lord in the air. त्यति बेला मरेको प्रभुमा मरेकोहरू त्यहाँबाट अहिले बाँचिरहेको मान्छेहरू चाहिँ मिलेर त्यो स्वर्गमा जानेछौँ प्रभु यीशुलाई भेट्नेको निम्ति Please read in 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17. Please read by the priest. पहिला थेसलोनी 4 को 16 17 कसैले पढिदिनु Please read.
हामी सबै प्रभुकै साथमा रहनेछौँ आमेन Amen. The Bible says this is the word of God. यो प्रभुको वचन हो यो Paul maybe does not say this. पोलले आफ्नो वर्जीमा त्यस्तो लेखेको होइन The Bible says, यो परमेश्वरको वचन हो if you want to save your life from the coming 7 years tribulation period and the nuclear war and the burning of fire on earth, if you want to save yourself, you gotta be ready. हामीले चाहिँ यो आउँदै यो आगो यो आउँदै न्युक्लियर वर्डदेखि बचाउने यो आउँदै 7 वर्ष सतावटबाट बचाउनु चाहन्छ भने हामी यीशुलाई विश्वास गर्नुपर्छ त्यहाँबाट हामी उद्धार मुक्ति पाउनुपर्छ You and your family give your life, surrender your life to the Lord Jesus Christ. तपाईँ र तपाईँको परिवारसित यीशुलाई विश्वास गरेर यीशुको निम्ति तपाईँको जीवन समर्पण गर्नु Jesus Christ is the eternal God. यीशु ख्रीष्ट चाहिँ अनन्त जीवनको परमेश्वर हो He is the eternal God, everlasting God. यीशु चाहिँ अनन्त कालको परमेश्वर हो He is living Savior. ओ चाहिँ जीवित उद्धारकर्ता प्रभु हो Heaven is Jesus Christ, the owner of heaven. और यीशु ख्रीष्ट त्यो स्वर्गको मालिक हो He says in Matthew chapter Gospel, chapter 28, verse 18. माथि 28 को 18 मा लेखेको छ Jesus came and spake unto them, saying, यीशुले आएर भन्नुभयो all power is given unto me सबै अधिकार मलाई दिनुभयो in heaven स्वर्गमा and on earth. र पृथ्वीमा So both heaven and earth belongs to Jesus. त्यसले गर्दा पृथ्वी या स्वर्ग चाहिँ यीशुको अधिकार छ Without the permission of the Lord Jesus Christ, यीशुको परमिसन बिना no men, women, young men, old men, educated men, uneducated men, poor and rich, will never go to heaven except the permission of Jesus Christ. यीशुको अधिकार बिना यीशुको स्वीकार बिना संसारको ठुलो मान्छे सानो मान्छे प्रत्येक कोही पनि स्वर्ग जाने छैन So Jesus said in John Gospel chapter 14 verse 6, योना 14 को 6 मा भन्दैछ you are reading daily then. हामीले प्रतिदिन पढ्छ योना 14 को 6 Jesus said, यीशुले भने I am the way, म बाटो I am the way to heaven, म हो स्वर्ग जाने I am the बाटो way to forgive sins, म हो त्यो बाटो हो त्यो पाप क्षमा I am गर्ने the way to give you eternal life, म हो त्यो अनन्त जीवन दिने I am the परमेश्वर। door of heaven, म हो यो स्वर्गको दैलो I am the हो। truth, म सत्य I am the life. म जीवन The mukti for the everlasting life is Jesus. अनन्त जीवन चाहिँ यीशु हो Those who receive Jesus, जो कसैले यीशुलाई ग्रहण गरे भने they receive heaven. उसले स्वर्ग पाउनेछ They receive the kingdom of God. परमेश्वरको राज्य उसले They receive प्राप्त eternal life. और उहाँले अनन्त जीवन प्राप्त They गर्नेछ become holy life. और वो पवित्र जीवन They पाउनेछ become children of God. परमेश्वरको सन्तान हुनेछ They will be saved from the coming burning fire. और आउने यो आगो डलाको आगोबाट They will be बच्नेछ saved. They will be from the seven-year tribulation period. और दुष्ट यो आत्माको यो नराम्रो यो सतावटबाट They बच्नेछ will be saved उहाँहरू बच्नेछ from the coming nuclear war. यो आउने भएको न्युक्लियर वारबाट When we बच्नेछ read in Gospel Luke chapter 17, और जब हामी योनाको 17 मा पढ्यो भने after entering Noah and his family into the ark, जब नुहा उसको परिवार जहाजमा पसेपछि after they have already saved, जब यिनीहरू बाँचेपछि what happened? के भयो The flood came. The flood came. बाढ आयो Then all the people were destroyed. और बाँकी मान्छे सबै नाश भयो After we raptured in heaven, और जब हामी रेप्चर स्वर्गमा गएपछि after we saved already, हामी यसरी बाँचेपछि the suffering and tribulation will come on earth. संसारमा सतावट समस्या चाहिँ आउन सुरु थाल्छ Afterwards, then of the earth is will be burned by fire. त्यति बेला चाहिँ संसार तमाम आगोले This earth will be बालेर turned into lake of fire. यो जग्गा चाहिँ आगोमा बालेर खतम हुनेछ We have no hope in the world. आज हामी संसारमा हाम्रो आशा केही छैन Our hope, eternal hope, is unto Jesus Christ. हाम्रो अनन्तको आशा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हो He is our eternal Lord. वो चाहिँ हाम्रो अनन्त जीवनको He परमेश्वर is our eternal God. हो वो चाहिँ अनन्तकालको परमेश्वर हो He is your eternal Savior. वो जो है तपाईको उद्धारकर्ता प्रभु He is your Lord and Savior God. Hallelujah. हो वो
प्रभु हो वो उद्धारकर्ता प्रभु हालेलुया He died for you. बोले तपाईको निम्ति He मरेको wanted छ for you. ओ तपाईलाई बचाउनको He निम्ति is living for ओ you. तपाईलाई माया He is गर्दैछ coming back for you and me. फेरि तपाईको निम्ति आउँदैछ Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. 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 God bless you. प्रभु तपाईलाई आशिष दे Amen.